Friends, today we will start question number 5. Compare the following pair of sets. Given to us there are two sets in every example and we have to compare between two sets. Comparison means find out the greater and smaller set. Here first example 7 root 2 and 5 root 3. First simplify it. 2 into 7 square and inserts 5 square into 3. 2 into 49, 25 into 3. 49 2s are 98, 25 3s are 75. Which is the greater number? 98 is the greater number. Therefore 7 root 2 is greater than 5 root 3. आता कंपॅरिझन करणे म्हणजे नेमकं काय? लहान मोठेपणा ठरविणे. आता कोणती सड लहान आहे आणि कोणती सड मोठी आहे हे आपल्याला तेव्हा समजेल जेव्हा आपण सिम्प्लिफाय करू. आता या ठिकाणी पहा, रूटच्या बाहेर रॅडिकल साइनच्या बाहेर असलेले टर्म स्क्वेअर रूट मध्ये म्हणून तिचा आतमध्ये जाताना स्क्वेअर केला. पुन्हा स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आहे 5 आतमध्ये जाताना स्क्वेअर केला. 5 स्क्वेअर दॅट इज 25, 7 स्क्वेअर दॅट इज 49. डू द मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 and 49 that is 98. Multiplication of these two numbers 75. Which is the greater number? 98 is the greater number. Therefore 7 root 2 is greater than 5 root 3. Now second example B. Square root 247 and square root 274. Here square root order of both sets are same. जर ऑर्डर सेम असेल तर आपण डायरेक्टली विच इज द ग्रेटर नंबर? 274 इज ग्रेटर दॅन 247. देयरफॉर 247 इज ग्रेटर दॅन 274 is greater than 247. Now third example number C. 2 root 7 and root 28. Here simplify it. रॅडिकल साइनच्या आतमध्ये स्क्वेअर रूट असल्याने 2 चा स्क्वेअर होईल. जर क्यूब रूट राहिला असता 2 चा क्यूब झाला असता. फोर्थ रूट राहिला असता 2 चा फोर्थ झाला असता. पॉवर 4 झाली असती. तसं इकडच्या बाजूला 28. 7 into 4 2 square answer is 4 square root 28. Here 7 4s are 28 root 28. Therefore both sides are equal to each other. So root 7 is equal to root 28. आता दोघच्या दोघं सेट्स काय आल्या? कॉन्ग्रुएंट आल्या. म्हणून आपण त्याला काय केलं? कंपॅरिझन मध्ये कॉन्ग्रुएंटचा सिम्बॉल दाखवला. नाउ एक्झाम्पल नंबर डी. फाइव रूट 3 and 9. आता या ठिकाणी जर विचार केला विद्यार्थी मित्रांनो आपण 9 रॅडिकल साइन मध्ये नाही. जर 9 ला रॅडिकल साइन मध्ये कन्व्हर्ट करायचा असेल तर तो काय होईल? स्क्वेअर रूट 9 स्क्वेअर. रूट 9 स्क्वेअर म्हणजे रॅडिकल साइन मध्ये त्याची व्हॅल्यू 9 चा स्क्वेअर होईल. थोडक्यात बाहेर येताना तो काय होईल? 9. तसं आपण सिम्प्लिफाय करताना 5 रूट 3 5 आतमध्ये जाताना 5 चा स्क्वेअर होईल. नाउ 3 into 5 square 25, 9 square 81, 75 root 81. Root 81 is greater than root 75. म्हणून 9 therefore 5 root 3 is less than 9. 9 हा नंबर ग्रेटर असेल. E 7 comma 2 root 5. Here also 7 means square root 7 square. 7 ला आपण square root 7 square लिहू शकतो. Now 5 into 2 square. Square root 7 square that is 49. 5 into 2 square answer is 4. Square root 49 square root 20. Which is the greater number? Square root 49 is greater than square root 20. Therefore 7 is greater than 2 root 5. अशा पद्धतीने आपल्याला हे सिम्प्लिफाय करायचं आहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सिम्प्लिफाय. सिम्प्लिफाय म्हणजे काय? तर ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन या पद्धतीने आपल्याला जे दिलेलं असेल ते सिम्प्लिफाय करणे. एक्झाम्पल नंबर 8. 5 root 3 plus 8 root 3. Here root 3 get common.
5 plus 8 into root 3. 5 plus 8 answer is 13 root 3. किंवा काही विद्यार्थ्यांनी काय केलं असतं, या दोघं लाईक टर्म्स आहेत तर त्यांची डायरेक्ट ऍडिशन होईल. 5 plus 8 13 root 3. ते सुद्धा आन्सर म्हणजे एका स्टेप मध्ये आलं असतं. 5 plus 8 13 and root 3. Now example number B. 9 root 5 minus 4 root 5 plus 125. Now simplify it. 9 root 5 minus 4 root 5 plus 125 means 25 into 5. 125 ला आपण 25 into 5 लिहू. Is equal to 9 root 5 minus 4 root 5 plus 25 is a perfect square of 5. 25 is perfect square of 5, therefore square root of 25, that is 5. Root 5. Now get root 5 is a common. Here 9 minus 4 plus 5 root 5. 9 minus 4. 9 minus 4 answer is 5. 5 plus 5 answer is 10 root 5. Now last example. Root 7 minus 3 by 5 root 7 plus 2 root 7. Example C. Simplify it. Root 7, root 7, root 7. Therefore root 7 get common. 1 minus 3 by 5 plus 2 into root 7. Now 1 plus 2. Answer is 3 minus 3 by 5 into root 7. Simplify it. 5 3s are 15 minus 3 by 5 into root 5. Sorry, root 7. 15 minus 3. Answer is 12 by 5 into root 7. काही विद्यार्थ्यांनी पहिले काय केलं असतं, 1 minus 3 by 5 सबट्रॅक्ट केला असता, नंतर 2 ऍड केला असता, तरी सुद्धा आन्सर सेम मिळालं असतं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7. Multiply 3 root 12 into root 18. B 3 root 12 into 7 root 15 and C. Here first we take first example A, that is 3 root 12 into root 18. आता मल्टिप्लिकेशन करताना काय करायचं, रॅडिकल साइनच्या बाहेर असलेल्या टर्म्सचा मल्टिप्लिकेशन वेगळा, आतमध्ये असलेल्या टर्म्सचा मल्टिप्लिकेशन वेगळा करायचा. आता फॉर एक्झाम्पल 3 इंटू रॅडिकल साइनच्या बाहेर काही नाही, याचा अर्थ काय 1. 3 into 1 answer is 3. Now multiply 12 into 18. 3 into 12 into 18. 12 8s are 96. 12 1s are 12 plus 9 answer is 21. Therefore 12 into 18, that is 216, and we know 216 is a perfect square of, no, 216 is not perfect square of any number. Therefore this is the final answer. किंवा काही विद्यार्थ्यांनी काय केलं असतं, हा 3 आतमध्ये नेला असता म्हणजे 3 चा स्क्वेअर झाला असता. 12 into 3 square answer is 9. त्यांचा जो मल्टिप्लिकेशन होता तो 18 ने केला असता, तेही आन्सर चालेल. किंवा 3 into आतमध्ये जाताना काय होईल, 3 चा स्क्वेअर 9 into 216, that is the final answer. Now B 3 root 12 into 7 root 15. Here multiply outside term, that is 3 into 7, and inside terms, that is 12 into 15. 3 into 7 answer is 21. 12 into 15. 15 12s are 180. This is the answer. Now example number C. 3 root 8 into root 5. Multiply outside term, बाहेरच्या टर्म 3 into 1 into आतल्या टर्म 8 into 5. 3 1s are 3 root 40. येईल त्याचा फायनल आन्सर. जसं मल्टिप्लिकेशन होतं तसंच डिवाइड. आता मल्टिप्लिकेशन हे कशामुळे शक्य झालं, आपल्याला ऑर्डर सेम असेल तर मल्टिप्लिकेशन शक्य होतं. ऑर्डर जर सेम नसेल तर आपल्याला पहिले ऑर्डर सेम करावी लागेल. या ठिकाणी ऑर्डर इज सेम, therefore do the division. Root 98 upon 2. Root 98 upon 2, that is 49. Root 49 means 7. By 27 answer is 2. Therefore
डिव्हिजन ऑफ 57 अँड 54 अँड 27 दॅट इज √2. हे असेल त्याचं फायनल आन्सर. म्हणजे काय, तर ऑर्डर जर सेम असेल तर डायरेक्ट डिवाइड करायचं. बाहेर असलेल्या टर्मचा बाहेर डिव्हिजन, आतमध्ये असलेल्या टर्मचा आत डिव्हिजन. जसं मल्टिप्लिकेशन केलं अगदी त्याच पद्धतीने. नाउ लास्ट एक्झाम्पल. नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, रॅशनलाइज द डिनॉमिनेटर. आता डिनॉमिनेटरला रॅशनलाइज करायचंय. रॅशनलाइज करायचंय म्हणजे काय, डिनॉमिनेटर इररॅशनल दिलेला आहे, इररॅशनलला रॅशनल करायचंय. आता या ठिकाणी पहा, फर्स्ट एक्झाम्पल, a3/√5. 3/√5. √5 is a irrational number. Therefore, multiply numerator and denominator by √5. √5/√5. जर √5 ला √5 ने मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर काय येईल, 5. and 5 is a rational number. Therefore, 3 numerator 3 into √5, answer is 3√5. √5 into √5, √25, and we know √25 means 5. या ठिकाणी आपल्याला इरॅशनल नंबर दिलेला होता डिनॉमिनेटरला, त्याला आपण काय केलं, रॅशनल केलं. त्याला रॅशनल करण्यासाठी त्याच्या सारख्याच नंबरने मल्टिप्लाय केलं. मग खाली नंबरने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं तर न्यूमरेटरला सुद्धा मल्टिप्लाय करावं लागेल. नाउ सेकंड एक्झाम्पल, 1/√14. √14 is also irrational number. Therefore, multiply numerator and denominator by square root 14. करतो काय मी, √14 याला फक्त 14 आणण्यासाठी न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला √14 ने मल्टिप्लाय केलं. आता √14, 1 into √14, आन्सर इज √14 डिवायडेड बाय √14 into 14, 196. And we know 196 is a perfect square of 14. या ठिकाणी आपल्याला इरॅशनल नंबर दिलेला होता डिनॉमिनेटरला, आपण काय केलं, रॅशनल केलं. तसंच एक्झाम्पल नंबर 3, 5/√7. आता √7 इरॅशनल आहे, त्याला रॅशनल करण्यासाठी √7 नेच मल्टिप्लाय करावं लागेल. √7 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल म्हणजेच काय, न्यूमरेटरला सुद्धा आणि डिनॉमिनेटरला सुद्धा √7 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. 5√7 डिनॉमिनेटर, √7 into √7, √49. Therefore, 5√7 √49 that is 7. हे झालं रॅशनलायझेशन. म्हणजे थोडक्यात काय, इरॅशनल नंबर दिलेला होता त्याला आपल्याला रॅशनल करावा लागला. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, 6/9√3. आता जर विचार केला आपण, या ठिकाणी दोन टर्म्स दिलेल्या आहेत, एक 9√3. 9 रॅशनलच आहे त्याच्यामुळे त्याला करण्याची गरज नाही. √3 that is irrational number. Therefore, multiply numerator and denominator by √3. Therefore, 6√3 divided by 9 into √3 into √3 that is √9. 6√3 divided by 9 into √9 that is 3. Therefore, 6√3 divided by 27. येईल त्याचा फायनल आन्सर. नाउ फ्रेंड्स, कॉन्जुगेट पेअर ऑफ सर्ट्स. आता कॉन्जुगेट पेअर म्हणजे काय, आता बघा, द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेअर ऑफ बायनोमियल सर्ट इज ऑलवेज अ रॅशनल नंबर. आता फॉर एक्झाम्पल, a प्लस √b, √a प्लस √b. या ठिकाणी √a प्लस √b किती सर्ट्स आहेत, 2, म्हणून त्याला बायनोमियल सर्ट असं म्हणतात. 2 टर्म म्हणून बायनोमियल सर्ट. आता याची कॉन्जुगेट पेअर √a प्लस √b दॅट इज √a मायनस √b. अगेन √c मायनस √d. याची जर कॉन्जुगेट पेअर काढायची असेल तर ती काय येईल, √c प्लस √d. अगेन √5 प्लस √7. कॉन्जुगेट पेअर ऑफ √5 प्लस √7 दॅट इज √5 मायनस √7. √10 minus √12, conjugate pair of √10 minus √12 that is √10 plus √12. म्हणजे थोडक्यात काय, ज्या सर्ट्स दिलेल्या असतील, ज्या बायनोमियल सर्ट्स दिलेल्या असतील त्या जशाच्या तशा ठेवल्या आणि फक्त सिम्बॉल चेंज केला. जर पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह, निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह, आतमधल्या टर्म जशाच तशा राहिल्या. पुन्हा पॉझिटिव्ह होता निगेटिव्ह झाला, निगेटिव्ह होता पॉझिटिव्ह झाला. पण रिमार्क काय दिलेली आहे, द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेअर ऑफ बायनोमियल सर्ट्स. आता या सगळ्या बायनोमियल सर्ट्स झाल्या.
कॉन्जुगेट पेअर एकमेकींच्या कॉन्जुगेट झाल्या. कॉन्जुगेट म्हणजे थोडक्यात काय, फक्त सिम्बॉल चेंज करणे, साइन चेंज करणे. पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह, निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह. या सर्वांचा प्रॉडक्ट इज ऑलवेज अ रॅशनल नंबर. आपण करून पाहू. ए प्लस बी, ए मायनस बी, आन्सर इज ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. रूट ए चा स्क्वेअर म्हणजे काय येईल, ए येईल. रूट बी चा स्क्वेअर काय येईल, बी येईल. अगदी तसं सर्वांचं. ए मायनस बी, ए प्लस बी, that is a square minus b square. Root c square, that is c. Root d square, that is d. Root 5 plus root 7, root 5 minus root 7. हे सुद्धा a plus b, a minus b च्या स्वरूपात आहे. a चा स्क्वेअर म्हणजे रूट 5 चा स्क्वेअर, that is 5. b चा स्क्वेअर रूट 7 चा स्क्वेअर म्हणजेच काय येईल, 7. 5 minus 7 आपण नंतर ते सिम्प्लिफाय करू शकतो. रूट 10 मायनस रूट 12, ए मायनस बी, ए प्लस बी. याचा स्टँडर्ड फॉर्म आपल्याला माहिती आहे, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. या पद्धतीने हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. सर्वच्या सर्व टर्म्स काय आल्या, रॅशनल नंबर आल्या. बायनोमियल सर्ट्सचा प्रॉडक्ट आपण द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेअर ऑफ बायनोमियल सर्ट्स इज ऑलवेज अ रॅशनल नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, प्रॅक्टिस सेट 2.4, दॅट इज मल्टिप्लाय. आता मल्टिप्लाय करणे म्हणजे नेहमीप्रमाणे आपण सिम्प्लिफाय करणे. रूट 3 इंटू रूट 7 मायनस रूट 3. आता या रूट 3 ने दोघांना मल्टिप्लाय करायचं. रूट 3 इंटू रूट 7 मायनस रूट 3 इंटू रूट 3. रूट 3 इंटू रूट 7 दोघांची ऑर्डर सेम आहे. जर ऑर्डर सेम असेल तर आपण दोघांचा मल्टिप्लिकेशन करू शकतो. रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 7, आन्सर इज रूट 21 मायनस रूट 3 इंटू रूट 3, दॅट इज 9. आता या ठिकाणी यांची सबट्रॅक्शन होणार नाही कारण लाईक टर्म्स नाही आहेत. जर आतमध्ये रूट 21 इथेही रूट 21 राहिला असता तर आपण सबट्रॅक्शन करू शकलो असतो. म्हणून रूट 21 मायनस रूट 3 म्हणजेच काय येईल, फक्त 3 येईल त्याचं आन्सर. नाउ बी क्वेश्चन. रूट 5 मायनस रूट 7 इंटू रूट 2. रूट 2 ने ब्रॅकेट मधल्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करायचं. रूट 5 इंटू रूट 2 मायनस रूट 7 इंटू रूट 2. दोघांची ऑर्डर सेम आहे. ऑर्डर सेम असेल तर आपण 5 इंटू 2 मायनस 7 इंटू 2 करू. 5 इंटू 2 आन्सर इज 10 मायनस 7 इंटू 2 आन्सर इज 14 येईल त्याचं फायनल आन्सर. याची सबट्रॅक्शन होणार नाही कारण त्या लाईक टर्म्स नाही आहेत. म्हणजे आतमध्ये रूट 10 आहे तर इथं रूट 10 नाही, किंवा इथं रूट 14 आहे इथं रूट 14 नाही. जर रूट 10 किंवा रूट 14 सेम राहिले असते दोघंच्या दोघं तर आपण सबट्रॅक्शन करू शकलो असतो. नाउ सी. क्वेश्चन नंबर सी. मल्टीप्लाय 3 रूट 2 मायनस रूट 3 इंटू 4 रूट 3 मायनस रूट 2. काय करायचं, नेहमीप्रमाणे फर्स्ट टर्मने ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं, मायनस सेकंड टर्मने ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं. 3 रूट 2 इंटू 4 रूट 3 मायनस रूट 2 मायनस रूट 3 इंटू 4 रूट 3 मायनस रूट 2. हियर आता बाहेरच्या टर्मचा मल्टिप्लिकेशन 3 इंटू 4 आन्सर इज 12. आतमध्ये ऑर्डर सेम आहे म्हणून 2 इंटू 3, मायनस साइन आहे म्हणून मायनस. बाहेर असलेल्या टर्मचा मल्टिप्लिकेशन 3 इंटू 1 आन्सर इज 3. आतमध्ये आतल्या टर्मचा मल्टिप्लिकेशन 2 इंटू 2. हे झालं ब्रॅकेटचं सिम्प्लिफिकेशन. नाउ बाहेरच्या टर्मचा म्हणजे 4 रूट 3 इंटू रूट 3 त्याला आतमध्ये लिहिला, मायनस रूट 3 इंटू रूट 2 आन्सर इज रूट 3 इंटू रूट 2. Do the simplification. Here 12 root 2 into root 3 answer is 6. 3 root 4 minus 4 into 3 into 3 answer is 9 minus root 6. 12 root 6 minus 3 root 4. Root 4 means 2. 4 is the perfect square of 2 minus 4 into root 9 that is 3 minus answer is plus root 6. Here 12 root 6 and root 6, these are 12 root 6 and root 6, these are like terms. 12 plus 1
13 root 6. 13 root 6 minus 3 2 जा 6, 4 3 जा 12. Therefore 13 root 6 minus 18. This is the final answer. Now second example, rationalize the denominator. First a root 7 plus root 2. आता डिनॉमिनेटर आपल्याला इरॅशनल नंबर दिलेला आहे, त्याला रॅशनलाइज करायचं आहे. आता बघा या ठिकाणी जी नोट आहे, द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेअर ऑफ बायनोमियल सर्ड इज ऑलवेज रॅशनल नंबर. हा इरॅशनल आहे, रॅशनल करण्यासाठी बायनोमियल सर्ड आहे, जर त्याच्या कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय केलं तर तो रॅशनलाइज होतो. देअरफॉर फर्स्ट ए दॅट इज 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 2 मल्टिप्लाय कॉन्जुगेट पेअर दॅट इज रूट 7 मायनस रूट 2 रूट 7 मायनस रूट 2. न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांना कॉन्जुगेट पेअरने मल्टिप्लाय केलं. हियर a प्लस b, a मायनस b, आन्सर इज a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. देअरफॉर रूट 7 मायनस रूट 2, हियर a स्क्वेअर मीन्स रूट 7 स्क्वेअर minus b square root 2 square. Root 7 minus root 2. Now b 3 upon 2 root 5 minus 3 2 root 2. याच्या कॉन्जुगेट पेअरने न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करू. Therefore 3 upon 2 root 5 minus 3 root 2 into 2 root 5 plus 3 root 2 divided by 2 root 5 plus 3 root 2. फक्त साइन ने चेंज करून न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं. इज इक्वल टू 3 इन ब्रॅकेट 2 root 5 plus 3 root 2. Denominator here a minus b, a plus b. We know a square minus b square. 2 root 5 square minus 3 root 2 square. 3 into 2 root 5 plus 3 root 2 divided by 2 square, answer is 4. Root 5 square that is 5 minus 3 square 9. Root 2 square that is 2. 3 into bracket 2 root 5 plus 3 root 2 divided by 20 minus 18, answer is 2, and 2 is a rational number. Now friends, absolute value is written as modulus. Read as mod x, or absolute value of x is equal to x. Absolute value of minus x, that is also x. आता या ठिकाणी ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू म्हणजे काय, या दोघं लाईन्सच्या मध्ये x लिहिणे किंवा नंबर लिहिणे. आता हा पॉझिटिव्ह असेल तर बाहेर येताना पॉझिटिव्हच होतो, जर हा निगेटिव्ह असेल तर बाहेर येताना सुद्धा पॉझिटिव्हच होतो. म्हणजे पॉझिटिव्ह जरी असेल तरी पॉझिटिव्ह, आणि ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू मध्ये निगेटिव्ह व्हॅल्यू असेल तरी ती बाहेर येताना पॉझिटिव्ह होते. एवढंच आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे, आणि याच्यावर आधारित आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 2.5 सोडवायचं आहे. फाइंड ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ 5 minus 2. आता काय करणार, नेहमीप्रमाणे सिम्प्लिफाय करणार. 5 minus 2, आन्सर इज 3. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ 3, मी आता सांगितलं तुम्हाला, ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू म्हणजे आतमध्ये पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल, बाहेर येताना पॉझिटिव्हच होतो. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ 3 that is 3. नाउ सेकंड एक्झाम्पल बी 4 minus 9. डू द सिम्प्लिफिकेशन. 4 minus 9, आन्सर इज निगेटिव्ह 5. निगेटिव्ह 5 बाहेर येताना पॉझिटिव्हच होईल. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू मध्ये जर पॉझिटिव्ह जरी किंमत असेल तरी ती पॉझिटिव्ह येते, निगेटिव्ह असेल तरी ती बाहेर येताना काय होते, पॉझिटिव्हच होते. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ 7 इंटू ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ निगेटिव्ह 4. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ 7 बाहेर येताना काय होईल, 7. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ निगेटिव्ह 4 तो सुद्धा बाहेर येताना काय होईल, पॉझिटिव्ह 4. जरी निगेटिव्ह असेल तरी बाहेर येताना काय होतो, पॉझिटिव्ह. 7 into 4, आन्सर इज 28. नंबर 2. सॉल्व. A 3x minus 2 is equal to 1. आता तुम्हाला सांगितलं तुम्ही ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू मध्ये पॉझिटिव्ह किंमत असेल तरी ती बाहेर पॉझिटिव्ह येते, ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू मध्ये निगेटिव्ह व्हॅल्यू असेल तरी ती बाहेर पॉझिटिव्ह येते. म्हणजे थोडक्यात काय, ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यूच्या दोन व्हॅल्यू असतात, एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह. देअरफॉर
3x minus 2 is equal to plus 1 or 3x minus 2 is equal to minus 1. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यूच्या दोन व्हॅल्यू असल्याने आपण एकदा पॉझिटिव्ह 1 घेतला, एकदा निगेटिव्ह 1 घेतला. नाव सिम्प्लिफाय इट. 3x is equal to 1 plus 2. 3x is equal to 3. Therefore, x is equal to 3 by 3. X is equal to 1. This is the first answer. And 3x is equal to minus 1 plus 2. 3x is equal to 1. Therefore, x is equal to 1 by 3. असेच सर्व एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत मित्रांनो. फक्त बी मध्ये काय करणार, एकदा पॉझिटिव्ह 5 घेणार, एकदा निगेटिव्ह 5 घेणार आणि सिम्प्लिफाय करणार. सी मध्ये सुद्धा एकदा पॉझिटिव्ह 5, एकदा निगेटिव्ह 5 आणि सिम्प्लिफाय करणार. नाउ नेक्स्ट पार्ट वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर. थँक यू.